या अली मदद। मौलाली मदद नेमत साहिबा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक हम दोस्तों का इंतजार करते हैं तो कुछ जी जिक्र और कलाम। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजरी मान। तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला। तौफीक ताईद हिम्मत व यारी। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ाने इश्क। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ाने इश्क, ताकि हो जाऊं हमेशा, ताकि हो जाऊं हमेशा बंदाए सुल्तान इश्क। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ान इश्क। मैं गदा हूँ उसके दर का और मरीज़ इश्क भी। मैं गदा हूँ उसके दर का और मरीज़ इश्क भी। या तबीबे आसमानी, या तबीबे आसमानी दे मुझे दरमान इश्क। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ान इश्क। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ान इश्क। ए हसीने बेमिसाल है नूर इश्क़े बाकमाल। ए हसीने बेमिसाल है नूर इश्क़े बाकमाल। जान फिदा हो तुझसे हरदम, जान फिदा हो तुझसे हरदम, चूंकि तू है जान इश्क। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ान इश्क। शाह खूबानी दो आलम, शाह खूबाने दो आलम नूर चश्मे आशिकान। शाह खूबाने दो आलम नूर चश्मे आशिकान। गैरते हूरो परी है, गैरते हूरो परी है जानिश जानानिश। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ान इश्क। माहे मन ए शाह मन, माहे मन ए शाह मन तो हुक्म फरमा दीजिए। माहे मन ए शाह मन तो हुक्म फरमा दीजिए। है कबूले जानो दिल, है कबूले जानो दिल तेरा हर फरमान इश्क। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ान इश्क। ये नहीं मालूम मुझको, ये नहीं मालूम मुझको राज क्या है रमज क्या। ये नहीं मालूम मुझको राज क्या है रमज क्या। इसलिए हूँ मैं हमेशा, इसलिए हूँ मैं हमेशा वाले हूँ हैरान इश्क। या इलाही तू अता कर दे मुझे फैज़ान इश्क। मैं नहीं तन्हा गरी के,
मैं नहीं तन्हा गरी के तेरे बहरे इश्क में, मैं नहीं तन्हा गरी के तेरे बहरे इश्क में, है सभी गरकाब तुझ में, है सभी गरकाब तुझ में, देखिए तूफान इश्क, या इलाही तू अता कर दे मुझे फैजान इश्क, इश्क से मर कर इसी में जिंदा है, हाँ जिंदा है, इश्क से मर कर इसी में जिंदा है, हाँ जिंदा है, ये नसीर तेरा गदाए, ये नसीर तेरा गदाए, जानिश जानानिश, या इलाही तू अता कर दे मुझे फैजानिश, अल हई 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 अल हई, मुश्किल आसान या अली, मदद रसान या अली, 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 हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। या मौला, या મૌલા મહેરબાન, તારા દરબારમાં ભેગા થયા છે મૌલા, ઇલ્મની મહેફિલ સજાવેલી છે મૌલા, યા મૌલા મહેરબાન, તારાથી મદદ માંગીએ છીએ મૌલા, યા મુશ્किल કુશા મહેરબાન મૌલા, તારી મદદ વગર કોઈ તિનકો બી પોતાની જગ્યાથી હલી નથી શકતું મૌલા, યા મૌલા હમારી શું કાબિલિયત છે મૌલા, યા મૌલા મહેરબાન, યા મુશ્किल કુશા મહેરબાન મૌલા, તો અમારી મદદ કર મૌલા, અમારા દિલોમાં નૂર બનીને, જબાનોમાં નૂર, કાનોમાં નૂર મૌલા, સોલ અતરાફથી મૌલા તું નૂર બનીને આવ મૌલા, અને અમને નૂર બનાવી નાખ મૌલા, એવી અમારી અરજ વિનંતી તારા સામે છે મૌલા, તારા હુઝુરમાં છે મૌલા, યા મૌલા મહેરબાન, તું અમારી મદદ ફરમાવ મૌલા, અમારી મદદ ફરમાવ મૌલા, આમીન। એક વખત પછી બધા ભાઈ બહેનોને યા અલી મદદ, मौला अली मदद। જી। આપણે આજે નવું ફરમાન શરૂ કરશું, ફરમાન નંબર 51, 10 રૂહાની ફરમાનમાં ત્રીજો ફરમાન છે, તો આપણે એ લાઈનથી જઈ રહ્યા છીએ। તો આ ફરમાન જંગ બારનું ફરમાન છે, એપ્રિલ 4, 1900 નો। હક મૌલાના ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા સુલ્તાન મોહમ્મદ શાહ હાજી મામે ફરમાવ્યું, સલવાત પઢો અલ્લાहुम्मा સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ। ઇન્સાનમાં બે ટોળા છે, પહેલું ટોળો, પહેલું હેવાનનો
હેવાન મિસાલ છે. પહેલું હેવાનની સુરતનું છે, બીજું મલાઈકની સુરતનું છે. ઇન્સાનમાં બે ટોળા છે. હેવાન થવું કે મલાઈક થવું આ ઇન્સાનના પોતાના હાથમાં છે. અક્કલવાળા ઇન્સાનને લાઝમ છે કે સારા રસ્તે ચાલે અને મલાઈકના ઠેકાણે પહોંચે. તો આટલું જ ખાલી પેરેગ્રાફ આપણે લઈએ. મૌલા બાપા આપણે કેવી દોરવણી આપે છે, સમજાવે છે કે આપણે બધા ઇન્સાન છીએ, ઇન્સાનોની દુનિયામાં રહીએ છીએ, ઇન્સાન છીએ, પણ ઇન્સાનના અંદર પણ બે ભાગ છે. પેલો જે ભાગ છે મૌલા ફરમાવે છે કે એ હેવાન મિસાલ છે. પેલો જે ભાગ છે એ હેવાન મિસાલ છે. બીજો જે ભાગ છે એ મલાઈકની મિસાલ ઉપર છે, મલાઈકની સુરતમાં છે. પછી મૌલા ફરમાવે છે કે હેવાન થવું કે મલાઈક થવું એ ઇન્સાનના પોતાના હાથમાં છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે આપણે રૂહનો સફરની વાત કરીએ કે જેવી રીતે સોલ બધી દુનિયામાં આવેલી છે ખુદાના તરફથી, તો સૌથી પહેલી જે સોલ છે એ મિનરલ સોલ છે, જે આપણે જમીનના અંદર, મિટ્ટીના અંદર જોઈએ, પહાડના અંદર, એ મિનરલ સોલ છે. એના બાદ આવે છે વેજીટેટિવ સોલ, જે ઉગવાવાળી ઝાડ, બધા આપણે પ્લાન્ટ્સ હોય કે ફ્રૂટ ફળ જે છે એ વેજીટેટિવ સોલ કહેવાય. એના બાદ વાળી સોલ જે છે એ જાનવરની સોલ કહેવાય. એના બાદ આવે છે ઇન્સાનની રૂહ, ઇન્સાનની સોલ. અને ઇમામ ફરમાવે છે કે જે ઇન્સાન છે જેમાં રેશનલ સોલ છે, જેમાં અક્કલવાળી સોલ છે, એમાં બે ભાગ છે. અને પેલું ભાગ હેવાનની મિસાલ છે, હેવાનની સુરતમાં છે. તો જ્યારે ઇમામ સુરતની વાત કરે છે તો કેવી અજીબ વાત છે કે આપણે બધાએ તો માણસ જેવા જ દેખાતા હોય, હ્યુમેનિટીમાં બધા ઇન્સાન દેખાતા હોઈએ, પણ મૌલા ફરમાવે છે કે એ લોકો હેવાનની મિસાલ પર છે. એ લોકોનો જેવી રીતે જિંદગી બસર કરવાનો જે લોકોનો તરીકો છે એ હેવાન મિસાલ છે. તો જ્યારે આપણે રૂહને જોઈએ છે, રૂહના અંદર જે પગથિયા છે, ઇન્સાન સૌથી ઊંચો દરજ્જો છે દુનિયાના અંદર, ફિઝિકલ વર્લ્ડના અંદર. ઇન્સાનના નીચે જાનવર આવે છે, જાનવરના નીચે ઝાડની વેજીટેટિવ સોલ આવે છે, એના પછી મિનરલ સોલ આવે છે, અને ઇન્સાનની સોલ જે છે આ બધા ત્રણેય કરતા ઉપર છે. પણ ઇન્સાનના અંદર બે ભાગ થઈ જાય છે, ને એક ભાગ એવું છે જે પોતાના નીચેની જે સોલ છે ને એના જેમ બર્તાવ કરે છે. એ લોકોનું જે રુઝાન છે, એ લોકોનું જે ધ્યાન છે એ પોતાનું નીચે જવાનું છે, કેમ કે નીચે તો જાનવરની સોલ છે. પછી જે બીજો ભાગ છે એ ઉપર જવાની વાત કરે છે, કેમ કે ઇન્સાનના ઉપર છે મલાઈક છે, તો એ લોકો ઉપર જવાની આશા રાખતા હોય, ઉપર જવા માટે ધ્યાન રાખતા હોય. તો ઇમામ આપણને સમજાવે છે કે આ ચીજ જે છે દુનિયાના અંદર છે, કે આપણે જ્યારે ઇન્સાનમાં જોઈએ છીએ તો વધારે માણસો પહેલો જે ભાગ છે એ જાનવરની સુરત ઉપર છે. તો આપણે પોતાને સવાલ કરવાનો, કેમ કે આપણે બીજાને કેમ જોવા જઈએ, બીજાને જજ કરીએ તો એ દૂરની વાત થઈ. પહેલે પોતાને જોવાનું કે ભાઈ મારો રૂહ કેવી રીતે ચાલે છે, હું પોતે કેવી રીતે જીવું છું, મારું ધ્યાન જે છે એ મલાઈક બનવામાં છે, ઉપર જવામાં છે કે નીચે પડી ગયું છે. અને એ સમજ કેવી રીતે આવે? આપણે ઇલ્મ જ્ઞાનથી જ આવે, કે જ્યાં સુધી આપણે આ નોલેજ આપણે હાસિલ નથી કરતા ત્યાં સુધી આપણે આ ચીજને સમજી નથી શકતા. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે હેવાન થવું કે મલાઈક થવું એ ઇન્સાનના પોતાના હાથમાં છે. તો આ એકચ્યુઅલી એક ડિસિઝન છે, એક ફેસલો છે જે માણસ પોતે કરે છે. રિમેમ્બર, જ્યારે બચ્ચા નાના હોય ને એની વાત નથી થતી, જ્યારે માણસ મોટો થઈ ગયો, અડલ્ટ આપણે કહીએ, જેને સમજ છે, જેને અક્કલ છે, જેને સાચા ને સારા ને ખરાબ નરસાની સમજ છે, ફરક કરવા આવે છે, એની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે, કે એ લોકો હર પલ આ ફેસલો કરે છે કે મને ઇન્સાનના જેમ રહેવાનું છે કે મને જાનવરના જેમ રહેવાનું છે. આ ફેસલો, આ ચીજ જે છે ઇન્સાનના પોતાના હાથમાં છે. પછી ઇમામ ફરમાવે છે અક્કલવાળા ઇન્સાનને લાજમ છે કે સારે રસ્તે ચાલે અને મલાઈકના ઠેકાણે પહોંચે. તો ઇન્સાન તો બધાય છે,
પણ જે પોતાની અક્કલને બરાબર વર્જિશ કરે છે, અક્કલને ઇસ્તેમાલ કરે છે, અક્કલથી વિચાર કરે છે, એ લોકોની ખ્વાહિશ એ હશે કે એ લોકો હંમેશા પોતાને આગળ વધારે, મલાઈકના દરજા ઉપર લઈ જાય. એવું ના થઈ બને કે એ લોકો જાનવરના મિસાલ થઈ જાય. તો ઇમામ ફરમાવે છે આપણે આ ફરમાનના અંદર કે આ પોતે માણસના હાથના અંદર છે. અમને ઘટાર જ છે કે તમને સારા રસ્તો દેખાડી, તે રસ્તા ઉપર ચાલો, અગર ના ચાલો તો તમારી મરજી ઉપર છે. આ કેવો ઇમામ આપણને ફરમાન કરી રહ્યા છે કે આપણે એકદમ દિલના અંદર એવું લાગે કે ખંજર લાગી જાય, રાઈટ? કે ઇમામ ફરમાવે છે કે જ્યારે આપણે આ ચીજને સમજીએ છીએ કે ઇમામ આપણો ગાઈડ છે, આપણે ગાઈડ કરે છે, આપણે ગાઈડન્સ આપે છે, અને ઇમામ ફરમાવે છે કે ઇમામની ખ્વાહિશ છે કે આપણે સારા રસ્તે ચાલીએ. અગર આપણે ચાલીએ તો સારું, નહીં ચાલીએ તો આપણી મરજી છે. મતલબ કે ઇન્સાનમાં જે એક ચીજ છે અક્કલના સાથે, એના પાસે મરજી છે. મારી મરજી, હું જી કરું, મારી મરજી ઉપર છે. તો એની મરજી, એની રજા છે કે એની ચાહત છે કે એને આ રસ્તા ઉપર ચાલવું છે કે નહીં. જ્યાં સુધી પોતાની મરજીને આપણે, પોતાના ઇખ્તિયારને, પોતાની વિલને આપણે આ રસ્તા ઉપર નથી નાખતા, ત્યાં સુધી એવું થતું હોય છે કે શૈતાન પોતાની વિલ જે છે આપણાથી કરાવતો હોય છે. What? Oh, dal. Yeah, it's cooking. Oh, and I'm also cooking okra. તો એનું મ્યુટ ઓફ થઈ ગયું છે. તો જ્યારે આપણે આ ચીજનું ધ્યાન નથી રાખતા, કઈ ચીજનું ધ્યાન? આપણે જે રસ્તા ઉપર ચાલવાનું છે, રસ્તા ઉપર આપણે પોતાનું ધ્યાન નથી રાખતા, તો શું થાય છે? પોતાની વિલ જે છે આપણે એને ખુલ્લી મૂકી દે છે. તો શૈતાન આવીને પોતાની વિલથી આપણે એ નીચે રસ્તે લઈ જાય છે. કેમ કે એ નથી ચાહતો કે માણસ પોતે પોતાની અક્કલ વાપરીને આગળ વધે. એ તો ચાહે છે કે એ હંમેશા નીચે રહે, જાંગળપણામાં રહે, તો એની આર્મી જે છે એ વધતી જાય, હંમેશા એની ચાહતી હોય છે. પણ ઇમામ ફરમાવે છે કે જે માણસો અક્કલવાળા છે ને, એ લોકો પોતે જ, ઇમામ ફરમાવે છે એ લોકોને લાઝમ છે, જે લોકો પાસે અક્કલ છે, સમજ છે, એ લોકો માટે લાઝમ છે, ઇમામ ફરમાવે છે કે પોતાને મલાઈકને ઠેકાણે લઈ જાય. અક્કલ ક્યાંથી આવે? ઇલ્મથી આવે. જ્યારે ઇલ્મ આવ્યું ત્યારે અક્કલ આવી, અને અક્કલથી પછી સમજ પડી કે આપણા પાસે મરજી છે, ઇખ્તિયાર છે કે પોતાની મરજીથી શું કરવાનું છે. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે જ્યારે તમે પોતાની મરજીથી આ રસ્તા પર ચાલો, હું તો હિદાયત આપું છું, પણ તમે ચાલો તો સારું. અગર તમે તમારી મરજી, પોતે પોતાની મરજી ચલાવીને આ રસ્તા પર નથી ચાલતા, તો ઇમામને કાંઈ ફરક નથી પડતો. અમારું ફરમાન નહીં માનો તો અમારા વાસ્તે કાંઈ નથી. ઇમામના ફરમાન અગર આપણે નથી માનતા તો ઇમામને એમાં શું ફરક પડે છે? ઇમામ આપણી ફિકર કરે છે એટલે ફરમાન કરે છે, બીજાને નથી કરતા, આપણને જ કરે છે, આપણે જ સમજણ આપે છે. તમારા પોતાના ફાયદા માટે કહીએ છીએ. તો ઇમામને આમાં કોઈ ફાયદો નથી કે આપણે ઇબાદત કરીએ, આપણે બંદગી કરીએ, આપણે સારા વિચાર કરીએ, આપણે મલાઈક બનીએ. ઇમામને કાંઈ ફાયદો નથી. ઇમામની આપણા ઉપર મહબ્બત છે ને, આટલી આપણે સમજણ આપે છે, આપણે આટલી ગાઈડ કરે છે કે આપણે પોતે સારા રસ્તા પર ચાલીએ. પણ માણસોની પોતાની મરજી જ્યારે લોકો ઇસ્તેમાલ કરે છે અને પોતાની મરજીથી જે ફેસલા કરે છે, તો ઇમામ ફરમાવે છે તમારી મરજી, તમે જેમ ચાહો છો. તમે ગાફલ છો, તમને ખબર નથી. ઇન્સાન જીવતો છે, તેના પાસે તેને પૈસા આપીએ અને તે વેપાર કરે. વેપારમાં નફો થાય તો ઠીક, અગર નુકસાની થાય તો ખોટું કામ થયું. હવે અચાનકથી જાનવર ઇન્સાનની વાત કરતા કરતા મૌલા પપ્પા વેપારમાં કેવી રીતે આવી ગયા? દુનિયાના ધંધાની કેમ વાત કરવા માંડ્યા? તો આપણે એવું લાગે કે મૌલા પપ્પા દુનિયાના ધંધાની વાત કરે છે કે આપણે ધંધો કરીએ તો પૈસા વધારે મળવા જોઈએ. તો આ ઉપરથી એવી મિસાલ લાગે છે, પણ એની જે હકીકત છે, એનું જે હાસિલ, જેનો મમસૂલ છે, એ બહુ મોટી વાત છે, બહુ મોટી મિસાલ છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે ગાફિલ છો, ગફલત, બિલકુલ બેભાન છે, દુનિયાની મોહબ્બતમાં એકદમ ખતમ થયેલા છે, ગાફિલ છે. તમને ખબર નથી. શું ખબર નથી? ઇમામ આપણને સમજાવે છે કે ઇન્સાન જીવતો છે,
જ્યાં સુધી આપણા શરીરના અંદર રૂહ છે ત્યાં સુધી આપણા પાસે આ તાકાત છે કે આપણા પાસે આ વિલ પાવર છે, આપણા પાસે આપણી મરજી છે કે આપણે કેવી રીતે આ બદનનું જે વપરાશ છે કેવી રીતે કરીએ, આ બદનથી આપણે સારા રસ્તા ઉપર ચાલીએ, કેમ કે આપણા પાસે રૂહ જીવ અંદર છે. પછી આપણે વિચાર કરીએ કે ટીવી જોઈએ કે પછી આપણે અહીંયા ફન કરીએ કે આ કરીએ ઓલું કરીએ, પોતાની મરજીથી આપણે જેવા ડિસિઝન લઈએ છીએ એવા પછી આપણા આમાલ થાય છે. જીવનનો જે ટાઈમ છે, જે સમય છે, આપણને ખબર નથી કેટલું છે, કેટલા પલ સુધી આપણે જીવતા રહીશું આપણે એ ચીજની કાંઈ ખબર નથી. તો એમાં ફરમાવે છે કે જ્યારે આપણે આ સમજી જઈએ, આ ગફલતમાંથી નીકળી જઈએ તો આપણે ખબર પડે કે જે આપણું જીવન છે ને, જે આપણે જીવતા છીએ ને, એ જ બહુ મોટી કમાઈ છે અને એ જ આપણા માટે પૈસો છે. હકીકતમાં આપણા શ્વાસ જે છે ને એ જ પૈસો છે. એ પૈસા વાપરીને અગર આપણે વેપાર કરીએ અને વેપારમાં નફો થાય તો સારું આપણા માટે, નહીં તો નુકસાન થયું. તો દુનિયા પાને બી કોઈ બિઝનેસ કરે અને કોઈ બિઝનેસ નુકસાન થયું, કેટલું દુઃખ થશે કે કેટલી મહેનત કરી, શું ફાયદો થયો, મને કાંઈ નફો ન થયો. એવી રીતે આપણે આ દુનિયાના અંદર વેપાર કરવા આવ્યા છીએ અને વેપાર જે છે એ છે કે આપણે ફરિશ્તા બનવાનું છે. આપણે એટલી કમાઈ કરવાની છે કે આપણે જાનવરની હાલતથી નીકળીને આપણે ફરિશ્તા જેમ બની જઈએ. અને આપણા પીરે પણ કીધું ને, વળંજાળા વળંજ લૂડો કરી લાવજો, કે તમે જે છો બિઝનેસમેન છો, તમે ટ્રેડ્સમેન છો, તમે દુનિયામાં આવ્યા છો અને તમે બિઝનેસ સારું કરીને લઈ આવજો. તો ઇમામ આપણને આ ચીજની સમજણ આપે છે કે તમે તમારો જે જીવ છે, તમારા પાસે જે શ્વાસ છે એ તમારા ફાયદા માટે છે, કે તમે પોતે ફાયદો ઉપાડીને તમે તમારી શ્વાસને સારા કામમાં નાખીને ઝિકર, ઇબાદત, ગિરિયાઝારીમાં રાખીને, ઇલ્મ જ્ઞાનમાં રાખીને તમે પોતાનો નફો વધારો, તમે પોતાનો નફો વધારો. એક બુઝુર્ગ માણસને પૂછ્યું કે ભાઈ અમને તમે નસીહત કરો, તમે અમને નસીહત કરો. તો બુઝુર્ગ માણસે ખબર છે શું કીધું, કહે છે કે તમે તમારી જિંદગી વધારો. તો કીધું કે જિંદગી કેવી રીતે વધે? જિંદગીને મોતનો તો દાતા આપણો ખુદા છે, એ માલિક છે, આપણે કેમ જિંદગી વધારીએ? તો શું કહેવામાં આવ્યું કે જ્યારે આપણે ઝિક્રો ઇબાદત કરીએ છીએ તો ખુદા તાલા મહેરબાની કરીને આપણી જિંદગી લાંબી કરે છે કે આપણે પોતે પોતાની હયાતીમાં પોતાનું કામ કરીને ખતમ કરીને નીકળી જઈએ, કોઈને પાછળ મૂકીને ન જઈએ, પોતાની હયાતીમાં પોતાનું કામ કરી લેવાનું. શું કામ છે એ? કે પોતાની જિંદગીના અંદર મલાઈક બનવાનું અને મલાઈક કરતાં પણ ઊંચે જવાનું. ઇમામ આપણને એવા ફરમાન ન કરે જે આપણા માટે પોસિબલ ન હોય. કોઈ બી આપણા દુનિયાના અંદર જેવી આપણી હાલત છે, જેવી સિચ્યુએશન છે અને આપણે લાગે છે કે આપણે આ બધું કેવી રીતે કરીએ મોલા, એવું લાગે છે કે તારી એક્સપેક્ટેશન અમારાથી બહુ વધારે છે, દુનિયા તો સંભળાતી નથી, તને કેવી રીતે સંભાળે, એવા વિચાર આવતા હોય ક્યારેક ક્યારેક. તો આવી જ્યારે સવાલ આપણે આવે ને તો આપણે સમજવાનું છે કે આપણું જે જીવન છે ને એનો મકસદ છે ને દુનિયાવી જિંદગી નથી. એનું જે મકસદ છે એ ઇલ્મ, જ્ઞાન, ઇબાદત, ઝિકર અને સારા ઇન્સાન બનીને આપણે ઇમામની ખિદમત અને જમાતની ખિદમત અને પોતાની રૂહની ખિદમત કરવાની છે. હકીકતનો જે મૂલ્ય છે ને, મૂલ્યો છે એને સમજવાનું છે, મૂલ્ય છે એને સમજવાનું છે. હકીકતની આંખો જોઈએ છે, હકીકતની સમજ જોઈએ છે, હકીકતી દીદાર જોઈએ છે. આપણે હકીકતના ગોતવા માટે આ દુનિયામાં આવેલા છીએ, રાઈટ? તો જેવી રીતે અગર આપણે એવા વિચાર કરતા હોઈએ ને તો આપણે આ ચીજની સમજ પડે. પણ જ્યારે કોઈ માણસ ગાફિલ હોય, ગાફિલ જે દુનિયા અંદર અટકાયેલો હોય, એને ખબર જ નથી તો એને કાંઈ ફરક નથી પડતો. જે જાગી જાય છે ને તેને એવું લાગે ક્યારેક ક્યારેક શિરુના અંદર કે મોલા બધું તો બહુ મુશ્કેલ છે, તો આટલી બધી ચીજો અમે કરવાનો વિચાર કરીએ છીએ, કેવી રીતે કરીએ? તો આપણને એ વાત યાદ રાખવાની કે આપણી બરદાશ્ત કરતા વધારે એ ક્યારે આપતો નથી. આપણા અંદર જ્યાં સુધી એ વખાણ નથી જોતો, એ પોટેન્શિયલ નથી જોતો, એ આપતું નથી, કેમ કે એ ઇન્સાફવાળો મોલા છે. તો જ્યારે આપણે દુનિયાબાને તકલીફમાં હોય, મુશ્કેલમાં હોય અને આપણે સ્ટ્રગલ કરતા હોય કે આપણે કેવી રીતે યાદ રાખીએ, કેવી રીતે આપણે બધું ઇલ્મ જ્ઞાનમાં રહીએ, આગળ વધીએ અને આપણે કોશિશ કરતા હોઈએ, તો તમને ખબર છે એ કોશિશ જે છે ને એ આપણી ચાહના છે ને એ જ ઉપર પૂગી જાય છે, એ જ ઉપર પૂગી જાય છે.
કેમ કે ભાવના છે અને સાચી ભાવના છે કે ઇમામના કરીબ થવું છે, એનાથી નજદીક થવું છે. એના માટે આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. પડી જાય છે, રસ્તાથી ઉતરી જાય છે, પાછા ચડી જાય છે, પાછા પડી જાય છે, પાછા ઉતરી, પણ હંમેશા આપણી કોશિશ એ હોય કે આપણે રસ્તા ઉપર આગળ અને આગળ વધીએ. શરૂના અંદર જ્યારે તજરબો નથી હોતો ને, એક્સપિરિયન્સ નથી હોતો, તો બહુ પ્રોબેબલ છે, બહુ આ મુમકિન છે કે આપણે ઘડી ઘડી રસ્તાથી પડી જતા હોઈએ. પણ જ્યારે આપણે પોતાને મહોક્કમ થઈને આ રસ્તા ઉપર રાખીએ ને, તો જે ટાઈમ છે, જે ડ્યુરેશન છે પડી જવાનું ઓછામાં ઓછું થતું જાય, ઓછું થતું જાય, અને આપણે વધારે ને વધારે રસ્તા ઉપર રહી શકીએ. અને દુનિયાની અંદર જે તકલીફ, જે મુશ્કેલ, જે ચીજો પણ આવે છે, એને બરદાશ્ત કરવાની, એને સહન કરવાની શક્તિ પણ આવી જાય છે. અને એ સમજ પણ આવી જાય છે કે જેટલું જે દુનિયામાં થઈ રહ્યું છે એ મારા ભલા માટે, મારા ફાયદા માટે છે, કે હું એને ન ભૂલી જાઉં. તો એવી બધી સમજ, આને જ અક્કલ કહેવાય છે. મોઢા ઉપરથી, મમ્મીના મોઢા ઉપરથી કમ્પ્લેન ખતમ થઈ જાય છે. કેમ કે એને સમજ આવી જાય છે કે મારી જિંદગીનો જે મકસદ છે, મારી જીવનનો જે દુનિયાના અંદર આવવાનો જે મકસદ છે, એ છે વેપાર. પીરે શું કીધું? હી જુગ હાટ પાઠ બજાર કરી જાઉં. હાટ પાઠ કેવું લાગે કે જેવી રીતે આપણે મોલમાં જઈએ કે કોઈ સ્ટોરમાં જઈએ ને આ દુકાન છે ને તે દુકાન છે. પીર આપણે જ્ઞાનના અંદર કહે છે હી જુગ હાટ પાઠ બજાર કરી જાઉં. આ દુનિયાને આપણે એક મોલના જેમ સમજવાનું છે કે આ બી દુકાન છે ને તે બી દુકાન છે. તો દુકાન છે, આ દુનિયા શું મતલબ? જેટલું આપણા રિલેશન છે, જેટલું બધું આપણા આજુબાજુમાં છે, જે બી ચીજો છે, એ બધું આપણા માટે એક જરિયો છે કે આપણે એનાથી કમાવીએ, એનાથી આપણે પોતાના રૂહની કમાઈ કરીએ. હવે જે મોમિન હોય એ કમ્પ્લેન નહીં કરશે, કેમ કે હવે ગાફિલ નથી, એની આંખો ખુલી ગઈ છે અને સમજ પડી ગઈ છે. તો એ કમ્પ્લેન નહીં કરશે, વિચાર કરશે કે કેવી રીતે હું આ મુશ્કેલના અંદર વધારે મારા રૂહના માટે કમાવી લઉં. કેમ કે રૂહનો જે સફર છે એ ઉપર જવાનું છે. ઉપર જવા માટે આપણે જે કમાઈ જોઈએ છે, ફરિશ્તું બનવા, એના કરતાં આગળ જવા માટે જે કમાઈ જોઈ છે, એ આપણે જે જીવન છે ને એમાં દીધેલી છે. આપણા શ્વાસ છે ને એમાં, શ્વાસના અંદર આપણા અંદર આ એબિલિટી છે કે આપણે પોતાના મરજીથી એવા ફેસલા કરીએ કે જે આપણે આગળ અને આગળ લઈ જાય. અગર નુકસાન થાય તો ખોટું કામ થયું, ખોટું કામ થાય. હવે આ વેપારના અંદર આપણે ધ્યાન બેરા કરશું તો આપણે નુકસાન થશે. નુકસાન થશે તો મોલા ફરમાવે છે કે આ તો ખોટું કામ થયું, ખોટું કામ થયું. સાચું કામ, સારું કામ નહીં, ખોટું કામ થયું. તો કેમ ઇમામ આપણને આવી રીતે ફરમાવે છે કે ખોટું કામ થયું? દુનિયાબાને આપણે કહીએ કે ભાઈ બિઝનેસ ફ્લોપ થઈ ગયું તો ચલો આ રીઝન હતી ને આ પ્રોબ્લેમ હતી ને આમ હતું ને તેમ હતું. પણ અગર આપણે જીવનના અંદર ફેલ થઈ ગયા, પોતાના મકસદના અંદર ફેલ થઈ ગયા, તો ખરેખર આ ખોટું થયું ને. માન ખા જન્મ રતન હે તું કાહે કો ખોતા હે. તો આપણે તો જિંદગી જે મળી જે રીઝનના માટે, તો આખી ટાઈમ ખોવાઈ ગઈ. તો આપણા માટે આ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ એક કોન્સેપ્ટ છે. આપણે પીરોના જ્ઞાન, આપણે કુરાન કે ફરમાન કાંઈ પણ વાંચીએ, એક જ ચીજ છે એ, ઉઠ જાગ મન મેરા તું કાહે કો ખોતા હે, માન ખા જન્મ રતન હે તું કાહે કો ખોતા હે. આપણે એ ચીજ સમજાવવામાં આવે છે, પણ આપણે શું થઈ જાય છે? ભૂલી જાય છે, ગાફિલ થઈ જાય છે. ઇમામ ફરમાવે છે તો આ તો ખોટું કામ થશે અગર આપણે ગાફિલ થઈ જશું તો. અમારું મકસદ વેપાર માટે નથી, પણ આખરતના ફાયદા માટે છે. એવા બી હશે ભાઈ બહેન જે લોકો નહીં સમજતા હશે, તો ઇમામ પાછું ખોલીને સમજાવે છે કે હું વેપારની વાત કરું છું એનો મતલબ એ નથી કે દુનિયાનો વેપારની વાત કરું છું, હું તો આખરતની વાત કરું છું. આખરતના ફાયદાની તમારા માટે વાત કરું છું. તમારા સારા આમાલ ફાયદા માટે છે અને આખરતમાં તમારા વાસ્તે ફાયદો છે. તો જ્યારે આપણે ઇમામના ફરમાનને માનીએ છીએ અને એને પાલન કરીએ છીએ તો એ આપણા માટે ફાયદો છે, નહીં તો આપણા માટે નુકસાન છે. તો આપણે કુરાનની બી આયાતે જોઈએ, કેમ કે આપણે કુરાનની સ્ટડીમાં થોડા કાચા છીએ, તો આપણે કુરાનને વાંચીએ તો આપણે ખબર પડે કે કેવી રીતે કુરાનના અંદર પણ આ ચીજો આપણને સમજાવવામાં આવી છે. તો આ સૂરે બકરા છે, ચેપ્ટર 2 વર્સ 171. કોઈ આવશે વોલેન્ટિયર અને વાંચશે આ લાઈન? We can't see.
Oh, you cannot see Gujarati? Oh, okay. All right. Do you see now? No. No? Okay. Now? Yes. Yeah. So chapter 2, verse 177, 171, Surah Baqarah. આ છે તમે વાંચો બેન યાસ્મીન બેન. અને કાફીરો ને જાનવરો જેવા છે જે પોતાના ચરવાહાની ફક્ત પોકાર અને અવાજને સાંભળે છે. સોરી. અને કાફીરો તે જાનવરો જેવા છે તે પોતાના ચરવાહાની ફક્ત પોકાર અને અવાજને જે સાંભળે છે સમજતા નથી. તેઓ બેરા, મૂંગા અને આંધળા છે. તેમને અક્કલ નથી. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. બ્યુટીફુલ. તો આપણે અહીંયા ઇંગ્લિશમાં બી જોઈએ કે આ એવું મિસાલ ખુદાએ કુરાનમાં આપેલી કે જે લોકો કાફિર છે, જે લોકોનું ઈમાન નથી, રાઈટ, જે લોકોનું ઈમાન નથી, એ લોકોની મિસાલ કેવી છે કે એ લોકો પોતાના જાનવરોને, જે જાનવર છે એ લોકોની અવાજને સાંભળે છે, એને સાંભળે છે, પણ એ લોકો જે રોવે છે, જે જાનવરો રોવે છે ને, એ લોકો એ સાંભળી નથી શકતા. કેમ કે એ લોકો બહેરા છે, ગૂંગા છે, આંધળા છે, એટલે સમજતા નથી. હવે બહુ અજીબ ગરીબ કુરાની આ વર્ડ્સ છે કે મિસાલ આવા માણસોની એવી છે કે એવા માણસો જે લોકો ઈમાન નથી લાવતા, એ લોકો પોતાના જે જાનવરો છે એની અવાજ સાંભળે છે, પણ એ લોકોના પાછળ જેમ કેમ જાનવરને સંભાળવા વાળો ચરાવો હોય એ સંભાળે, રાઈટ, તો એ સંભાળે, એની અવાજ સાંભળે છે, પણ જ્યારે એ પુકાર કરે છે, એ રોવે છે, જે જાનવરો એના રોવે છે, તો એ સાંભળી નથી શકતો, બોલી નથી શકતો, જોઈ નથી શકતો. કેમ કે એ તો અક્કલ જ નથી રાખતો. સુમુન બુકમુન ઉમયુન ફહુમ લા યાકિલૂન. અક્કલ જ નથી કે એ લોકો સાંભળી શકે. હવે જ કોઈ માણસ ગોંગો, બહેરો અને આંધળો હોય એનું અક્કલથી શું તાલુક છે? આ તો એવું થયું કે આ ઇન્દ્રિયું છે અને ઇન્દ્રિયું કામ નથી કરતી, પણ ખુદા આ ઇન્દ્રિયનું જે કનેક્શન છે એ અક્કલથી બાંધી છે અને કહે છે કે આ લોકોને તો અક્કલ જ નથી. કે આ લોકોને, જે લોકોને ઈમાન નથી, તો શું થાય છે કે એ લોકો ઈમાન વગર જ્યારે જોવે છે તો દુનિયાના અંદર જાનવરના જેમ જ રહે છે, ગાફિલ છે, પણ એક પુકાર થઈ રહી છે, એક રોવાનું ચાલુ છે, એ લોકો એ સાંભળી નથી શકતા, કેમ કે ગૂંગા, બેરા અને આંધળા છે. તો આ કુરાનની વર્ડ્સ અને આપણે જે ફરમાનમાં વાંચ્યું એક જ વાત છે કે જે લોકો દુનિયાના અંદર માણસો તો છે, માણસના જેવા તો લાગે છે, આપણા જેમ હ્યુમન લાગતા હોય, પણ એ લોકોનું ધ્યાન જે છે એ ખાલી દુનિયાના અંદર છે. અને દુનિયાના અંદર બી મારો ધંધો, મારો બચ્ચા, મારું ઘર, મારું આમ, હું તો આમ બિઝી, હું તો આમ, મને આ કરવાનું હોય, મને તે કરવાનું, મારા પાસે તો ટાઈમ નથી. ઘણા બધા એ લોકો પાસે એક્સક્યુઝીસ હોય, ઘણા બધા બાના હોય. તો ખુદા તાલા કુરાનના અંદર સમજાવે છે કે આવા માણસો ગૂંગા છે, બેરા છે અને આંધળા છે, અને એ લોકોને અક્કલ નથી. હવે તમે એને લિંક બાંધો કે આપણે ફરમાનમાં શું વાંચ્યું, ઇમામ શું ફરમાવે છે કે અક્કલવાળા ઇન્સાન છે ને એ લોકો જ આ ચીજને સમજે છે. ખુદા પણ એ જ કહે છે કુરાનના અંદર કે જે લોકો પાસે અક્કલ છે ને એ લોકો જ આ ચીજને સમજે છે. શું ચીજને સમજે છે? કે અમે ગફલતમાં છીએ, અમને જાગવાની જરૂરત છે, અમને જાગવાની જરૂરત છે. હવે બીજી આપણે કુરાનિક વર્સ જોઈએ. આ જે છે ચેપ્ટર 7 વર્સ 179 છે. યાસ્મીન બેન, તમે વાંચવાની કોશિશ કરશો? હા, શ્યોર. અને અમે આવા ઘણા જીતરાતો અને મનુષ્યને જત્રમાં માટે જ પેદા કર્યા છે. તેમના દિલ એવા છે કે તેનાથી સમજતા નથી, અને તેમની આંખો એવી છે કે તેનાથી જોતા નથી, અને તેમના કાન એવા છે કે તેનાથી સાંભળતા નથી. આ લોકો
ચોપગા જાનવર જેવા છે. ચોખા, ચોખા ચોપગા ચોપગા. ચોપગા જાનવર જેવા છે, બલકે એનાથી પણ વધારે ભટકેલા છે. આ લોકો ગાફલ છે. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. તો આપણે ઇંગ્લિશમાં જોઈએ કેમ કે અમુક વર્ડ્સ એટલા ડિફિકલ્ટ હોય છે, તો આપણે અહીંયા And we have certainly created for hell many of the jinn and mankind. They have hearts with which they do not understand. They have eyes with which they do not see. And they have ears with which they do not hear. Those are like livestock. Rather, they are more astray. It is they who are the heedless. તો આ કુરાનની આયતના અંદર આપણે એ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ખુદાએ જે દોઝખ બનાવેલું છે ને, જહન્નમ જે બનાવેલું છે, એ એવા માણસો માટે બનાવેલું છે જે લોકો સમજતા નથી. શું નથી કરતા? અક્કલથી સમજતા નથી. કેમ કે એ લોકો પાસે આંખો તો છે પણ જોતા નથી, કાન તો છે પણ સાંભળતા નથી. પછી કહે છે કે એ તો જાનવરની જ મિસાલ છે, પણ જાનવર કરતા જ વધારે ગયા ગુજરેલા છે, જાનવર કરતા નીચે પડી ગયા છે. આ લોકો છે જે લોકો ગાફિલ બનેલા છે. જે વર્ડ જે આપણે કહીએ ને, જો અને અગર તમે અરબીમાં જોશો ને તો તમે હેરત કરશો કે વર્ડ જે છે ને એ ગાફેલૂન છે. જો તમે જોવો છો અહીંયા અલ ગાફેલૂન, આ કુરાનના અંદર હું અલ ગાફેલૂન. તો આ વર્ડ ગાફિલ આપણે ગુજરાતીમાં ફરમાનમાં બી જોયું. તો આપણે જ્યારે કનેક્શન બાંધીએ ને તો કુરાન, ફરમાન, જ્ઞાન આપણે કેવી રીતે સમજણ આપે છે કે ખુદા તાલા પણ આ જ વાત આપણે કુરાનના અંદર આજથી 1400 વર્ષ આપણે પેગમ્બરના થ્રુ આપણે સમજાવી. અને ઇમામ સુલતાન મહમદ શાહ આ જ કુરાનની આયતો આપણે અલગ તરીકાથી આપણી જબાનના અંદર આપણે સમજાવે છે કે ગાફિલ બનેલા છે. કોણ લોકો? જે લોકોએ પોતાની આંખો પોતાના મરજીથી બંધ કરેલી છે, પોતાના કાન પોતાના મરજીથી બંધ કરેલા છે, એ લોકોના માટે જહન્નમ છે. જહન્નમ શું? કે કોઈ તરક્કી નથી, કોઈ આગળ વધવાનું નથી, કોઈ ઇમામના સાથે મળવાનું નથી. કેમ કે જાનવરની મિસાલ શું છે? જાનવરની રૂહ જે છે નીચેની રૂહ છે, એ તો નીચે જ રહેવાની છે. જે રૂહ ઉપર જવાની છે એ તો ખાલી ઇન્સાનની રૂહ ઉપર જવાની છે. અને એવી કેવી? જે પોતાને આગળ વધારતા હોય છે. તો આ ચીજ જે ઇમામ આપણને સમજાવે છે એ જ આપણે આ કુરાનના અંદર જોઈ રહ્યા છીએ. હવે આપણે છેલ્લી આયત જોઈએ. આ છે ચેપ્ટર 4 અને વર્સ 12. યાસ્મીન શિવજી, તમે છો તો તમે વાંચો. ચલો જી યાસ્મીન શામજી, તમે વાંચી લો બેન. હા, જે લોકો ઈમાન લાવ્યા Sorry, અને I નેક couldn't unmute. It's Yeah, okay. you can go ahead now. You are good at Gujarati. Yes. Thank you. Okay. જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને નેક કામ કર્યા તેમને અલ્લાહ તાલા નિશ્ચિંત રૂપે એવા બાગોમાં દાખલ કરશે જેના નીચે નહેરો વહી રહી છે. અને જે લોકો કાફિર થયા તેઓ ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે અને જાનવરોની જેમ ખાઈ પી રહ્યા છે. તેમનું ઠેકાણું જન્નમ છે. સુભાનઅલ્લાહ. તો બહુ ક્લિયરલી આપણે સમજ પડે છે કે આનાથી પહેલે જે આયત આપણે જોઈ 7/179 કે કેવા માણસો માટે જે લોકો પોતાના ભાન ભૂલાયેલા છે, ગાફિલ છે, એ લોકોની જગ્યા જહન્નમ છે. પણ આ આયતના અંદર આપણે એ સમજાવવામાં આવે છે કે જે લોકો ઇન્સાન, જે લોકો આ રસ્તા ઉપર ચાલે છે, ખુદા તાલા એ લોકોના માટે નહેરો બનાવીને રાખેલી છે. ક્યાં? જન્નતના અંદર નહેરો બનાવીને રાખેલી છે. અને ખુદા એ લોકોને એવી નહેરોમાં રાખશે. Right? Indeed, Allah will admit those who have believed and then done righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. એ લોકોના નીચેથી પાણી જાતું હશે. મતલબ શું થયો એનો? આ કુરાનની આયત અગર આપણે વાંચીએ છીએ તો એની તાવીલ શું થયો? મતલબ શું થયો? કેમ કે આપણે સમજવાનું છે ને. તો વિચાર કરીએ કે એ લોકોના નીચેથી પાણીની નદીઓ જાતી હશે, દરિયા જાતા હશે. But those who disbelieve enjoy themselves and eat as grazing livestock eat, and the fire will be residence for them. અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા એ લોકો જાનવરના જેમ ખાતા હશે.
હવે એ મિસાલ છે ને કે જે લોકોનું મોઢું ખાવાથી બંધ નથી, દુનિયાના અંદર આપણે ખાતા જ હોય, તો એ લોકોની મિસાલ કેવી થઈ કે જાનવર જેવી મિસાલ થઈ. એ લોકોનું ઠેકાણું ક્યાં થયું તો કીધું આગમાં, જહન્નમના અંદર. કેમ કે મોમિનનું જે મોઢું હોય એ zikr અને ઇબાદતથી બંધાયેલું હોય, ખાવાથી ન બંધાયેલું હોય. અને પછી મોમિનના માટે શું ફરમાન આપણે સમજાવવામાં આવે છે, આ ખુદા સમજાવે છે આપણે કે જે લોકો સાચા મોમિન છે, જે લોકો ઈમાની છે, જે લોકો સારા રસ્તા પર ચાલે છે, એ લોકોના નીચે દરિયા વહેતા હશે. તો તમને ખબર છે ને, આપણે જ્યારે પાણીની વાત કરીએ તો પાણીની જે મકસદ છે, એની જો આપણે જે હાસિલ છે, એની મિસાલનો મતલબ જે છે એ ઇલ્મ છે. એ લોકો પાસે એટલો ઇલ્મ હશે, એ લોકો એટલા આગળ હશે કે એ લોકોના નીચેથી દરિયા જાતા હશે. મતલબ એ લોકોએ પોતાના દુનિયાના અંદર પોતાની એટલી તરક્કી ઇલ્મ જ્ઞાનમાં કરેલી હશે કે એ લોકોના નીચેથી દરિયા જાતા હશે. તો આ એક ઇનામ છે જે ખુદા આપે છે. કેને? મોમિનોને. ક્યાં મોમિનોને? જે ઇમામના ફરમાનનું પાલન કરે છે. કે આ દુનિયાના અંદર બે ટોળા છે. પહેલું હેવાનની સુરતનું છે અને બીજો મલાઈકની સુરતનું છે. ઇમામે આપણે ક્લિયર કટ સમજાવી દીધું કે આ બે ટોળા છે, એમાંથી એક ટોળો ગાફિલ છે, દુનિયામાં લાગેલો છે, દુનિયાની જ મોહબ્બતમાં છે, અને જે બીજો ટોળો છે એ આગળ અને આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે. એ લોકો પોતાની વિલને, પોતાની મરજીને ઇમામની મરજી ઉપર એ લોકો કુરબાન કરે છે. જ્યારે એવી રીતે પોતે જિંદગી બસર કરે છે તો સમજ પડે છે કે કુરાનના અંદર આ રિવોર્ડ, આ ઇનામ આપણે દીધેલું. શું ઇનામ? કે એ લોકોના નીચેથી દરિયાની નહેરો જાતી હશે, એ લોકોના પગના નીચેથી દરિયાની નહેરો જાતી હશે. તો આ કેટલી મોટી વાત છે, આ કેટલું મોટું ઇનામ છે જે આપણને આ સમજાવવામાં આવે છે કે અગર આપણે ફરમાનબરદાર રહ્યા અને આપણે આ ઇમામના ફરમાન ઉપર આપણે અમલ કર્યું, જેવી રીતે ઇમામ ફરમાવે છે કે તમે અમલ કરો તો સારું તમારા માટે છે, તમે નહીં કરો તો અમને કાંઈ નુકસાન નથી. પછી ઇમામ આપણને મિસાલ આપે છે વેપારની, કે અમારું મકસદ વેપાર માટે નથી પણ આખરતના ફાયદા માટે છે. તો આપણે અહીંયા દુનિયામાં શું કામ આવ્યા છીએ? શું મકસદ છે? મકસદ એક જ છે કે આપણે આખરતની કમાઈ કરવાની છે. જ્યાં સુધી આપણે આ ચીજને સમજીને યાદ નથી રાખતા ત્યાં સુધી આપણે રસ્તાથી ભટકેલા છીએ. ખરાબ આમાલથી દુનિયામાં નુકસાન છે. આ સઘળું તમારા પોતાના હાથમાં છે. આપણે પોતાના હાથથી, પોતાના મગજથી, પોતાની અક્કલથી આ ફેસલો કરીએ છીએ કે મને હવે મારો ટાઈમ છે એને મને કેવી રીતે વાપરવાનો છે. સારા અમલ કરવાના છે, તારા નામ લેવાનું છે કે દુનિયાના વિચારમાં રહેવાનું છે. તમે જેવા અમલ કરશો તેવું થશે. સીધી વાત છે કે જેવા અમલ કરશો તેવું થશે. તમે સારા કામ ઉપર અમલ કરશો તો મલાઈકને દરજે પહોંચશે. તો મલાઈક બનવું કે જાનવર બનવું આ માણસના પોતાના હાથમાં છે. ફરમાન ઉપર અમલ નહીં કરશો તો શૈતાન થશો. આ તમને મારી સ્ક્રીન દેખાય છે ને? ના. ઓહો. ફરમાન ઉપર અમલ નહીં કરશો તો શૈતાન થશો, તકબ્બુરી વાળા થશો. અમે મર્દે દરવેશ છીએ, તેથી અમે તમોને હક ફરમાન કરીએ છીએ. આ પેરેગ્રાફ આપણે જ્યારે વાંચીએ, ફરમાન ઉપર અમલ નહીં કરશો તો શૈતાન થશે. જ્યારે આપણે ફરમાનની અહેમિયત નથી સમજતા, જ્ઞાનની અહેમિયત નથી સમજતા, કુરાનને નથી સમજતા, તો જ્યારે આપણે એ ચીજ નથી કરતા તેનો નતીજો છે એ શૈતાન મિસાલ. કેવી રીતે કુરાનમાં વાંચ્યું કે એ લોકો પાસે ઇન્દ્રિય તો છે પણ એ લોકો ગુંગા બેરા આંધળા છે. અક્કલ તો છે પણ અક્કલ વાપરતા નથી. અને ઠેકાણું શું થશે? શૈતાનની ગ્રુપમાં ગયા. તકબ્બુરી વાળા થશે. તો આપણે ખબર છે તકબ્બુરીનો અંજામ ઇબ્લીસે કર્યો. બહુ મોટો ખુદાનો એન્જલ હતો, પોતાના દરજાથી પડી ગયો. કેમ? કે તકબ્બુરી કરી, ફરમાન બરદારીને ન સમજ્યું. તો આ ચીજ આપણે ઇમામ કેટલી વખત અલગ અલગ તરીકાથી સમજાવે છે. શું ફરમાવે છે કે અમે મર્દે દરવેશ છીએ, તેથી અમે તમોને હક ફરમાન કરીએ છીએ. મર્દ દરવેશ, ઇમામ પોતે પોતાને દરવેશ
કહે છે અને કહે છે કે આપણને રસ્તો દેખાડે છે. પછી કબૂલ કરો, અગર ના કરો એ તમારી મરજીની વાત છે, આપણા પોતાના ઉપર છે. આ અજબ વાત નથી લાગતી શું, કે ઇમામ કહે છે કે તમારી મરજી છે, તમે કરો, ન કરો તો તમારા ઉપર છે. તો બધી જિમ્મેદારી ઇમામે આપણને આપી દીધી. ઇમામની જિમ્મેદારી શું હતી કે એ ફરમાન આપણને સંભળાવે. જ્યારે ફરમાન થઈ ગયું, આપણે સાંભળી લીધું, આપણે સમજી લીધું અને પછી આપણે એના પર અમલ ન કર્યું તો આપણે પોતાની મરજી છે, પોતાની મરજી ચલાવી. જ્યારે પોતાની મરજી જે ફરમાન ઉપરથી નથી તો એ આપણને શૈતાન બનાવશે, એ આપણે જાનવર મિસાલ રાખશે અને જે આપણને જોતું હતું કે મલાઈક બનીએ એનાથી આપણે ઘણો દૂર લઈ જશે. જે અમારા ફરમાન ઉપર ના ચાલવું હોય તો અમે વાત ન કરીએ. જો આ કેટલું ગંભીર વાત છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે જો અમારું ફરમાન ઉપર ન ચાલવું હોય તો અમે તમને વાત ન કરીએ. ઇમામના દિલના અંદર કેટલું દુઃખ અને ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ હશે કે ઇમામ આવા શબ્દ વાપરે છે કે તમે અગર મારું ફરમાન માનવું ન હોય તો મને તમે કહી દો તો હું તમને કરું જ નહીં. હું તો મર્દ દરવેશ છું, તો તમને હકીકતના રસ્તા ઉપર ચાલવા માટે, તમારી ભલાઈના માટે તમને ફરમાન કરું છું. અમે તમને સાચો રસ્તો દેખાડીએ છીએ. જેને સારું લાગે તે ખરું અથવા ના કરે, જેને સારું લાગે તે કરે અથવા ના કરે. અમારા ફરમાનની ખબર તમને આખિરતમાં પડશે. અમારા ફરમાનની ખબર તમને આખિરતમાં પડશે. દુનિયામાં તમને ખબર નહીં પડે, ત્યાં સઘળું જાણશું. એવું નથી કે આપણે આપણા જે અમાલ કરીએ છીએ એ આપણે દેખાશે નહીં, આપણા સામે નહીં આવે. જે ચીજ બી આપણે છુપાવીને કરીએ છીએ અને આપણે લાગે છે કે કોઈ જોતું નથી. આપણે જે દુઆએ નૂરની ક્લાસ ઇવનિંગના કરતા હતા એમાં કુરાનની એક વર્ડ્સ આપણે વાંચી કે આપણે પોતાની ચામડી, આપણા પોતાના ઓર્ગન્સ આપણા ખિલાફ બયાન કરશે કે આ માણસે આમ કર્યું હતું, તેમ કર્યું હતું, મને આવી રીતે તકલીફ દીધી હતી. આપણું પોતાનું બદન જે છે, જેને આપણે રૂલ કરીએ છીએ, જેના આપણે ચલાવીએ છીએ, એ આપણા અગેન્સ્ટમાં ગવાહી આપશે. તો આજનું જે ફરમાન છે એકચ્યુઅલી બહુ ગંભીર અને બહુ સિરિયસ ફરમાન છે. એવું લાગે છે કે ઇમામ આપણને જાગાવવા ચાહી રહ્યા છે કે આપણે જાગી જઈએ. તો જે લોકો જાગેલા છે એ લોકોને મુબારકબાદ છે. જે લોકો સૂતેલા છે એ લોકોને આ ફરમાન જે છે એક આમંત્રણ છે, એક જાગરણ છે કે આપણે જાગીને પોતાની અક્કલના ઉપર જે તાળા લાગેલા છે એને ખોલી નાખીએ અને આપણે સમજીને કુરાનની તાલીમ કે જ્ઞાનની તાલીમ કે ફરમાનની તાલીમ બધી લઈને આપણે પોતાની અક્કલને આગળના રસ્તા પર લઈ જઈએ. આ જે ચીજ છે એસન્સ છે એ આના પર આપણને ફોકસ કરવાનું છે. બીજું બધું નકામું છે. દુનિયા ચાલતી રહી છે ને ચાલતી આવશે. જે મોમીનો છે એ લોકો પોતાનું કામ કરીને ચૂપચાપ નીકળી જશે અને પછી ત્યાં એ લોકોને આખરતમાં આનંદ હશે. એ લોકોના પગના નીચેથી નહેરો જાતી હશે અને એ લોકો ઇમામના દીદારના સાથે આનંદ અને આનંદમાં હશે. તો આપણી ચાહના એ છે, પણ ઇમામ આ ફરમાનના અંદર એવું લાગે છે કે નારાજ છે, ગુસ્સા છે કે તમે અમારા ફરમાન ન માનવા તમે કહી દો, તમે ફરમાન ન કરીએ. તો શું આપણો સ્ટેટસ શું છે, આપણી હાલત અંદરની કેવી છે? આપણે ઇમામના ફરમાન માનવા છે કે નથી માનવા? આપણે શું ચાહીએ છીએ? યા મોલા મુશ્કિલ કુશા મદદ ફરમા. તો આપણે અહીંયા રોકીએ કેમ કે આમાં ઘણું બધું વિચાર કરવાની જરૂરત છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પોતે આ ફરમાને ઉપાડીને વાંચીને પોતાને વિચાર કરવાની સખત જરૂરત છે. તો અહીંયા આપણે રોકીએ. કોઈને કોઈ કોમેન્ટ હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કરી શકો. Subhanallah. Wonderful session, Zaba. It's amazing that Mullah has given us all of the keys, chabis, rather being Farman, Ginan, Isme Azam. So we have all of these ingredients and, we know what to do with it, but it is at times that we become unconscious or not putting many efforts. That's why we become back, and then these refreshers, these reviews of the Farmans always helps us understand and rethink and restart our intentions. So Alhamdulillah. Friends, if you have any questions, any comments, you can come forward. Any reflections, you can come forward and share.
આ ફરમાનમાં ઘણું રિફ્લેક્શન કરવાનું છે, એમાં કોઈ શક નથી. Niamat Saiba, yes, જી. lots of reflection on this one because મોલા બાપા બીજામાં કીધું છે કે તમને ઇન્સાન રૂપમાં બનાવ્યું છે પેલા તો, અને યુ આર ધ ટોપ ઓફ ધ ક્રિએશન. પણ હવે એમને ફ્રી વિલ બી આપ્યો છે મોલા બાપા. તો કે છે હવે 2 રસ્તા છે, તમે પોતે કરો. પણ એક જ્ઞાન બી કે છે, રાઈટ? ફરમાન માનો તો ફેરા ટળે, પીરસ્યા કહો, વારંવાર. ઈ કે છે મોલા બાપા. અને મોલા બાપા ઈ બી કે છે કે આખરતમાં હમણાં તમને નહીં ખબર પડે, કારણ કે દુનિયા તો 2 દિવસની છે, મરણ ને જન્મ જ છે બસ. પણ અમે દુનિયાની મોહબત ને તકબૂરી અમને દુખી કરે છે, રાઈટ? પછી મોલા કે છે કે ફરમાન તમારે આ ફરમાન થાય ને આખરતમાં ખબર પડશે. પછી એક ફરમાનમાં કે છે ત્યાં જંગલ નથી કે તમે ભાગી જાશો, ત્યાં તમને માથામાં ગરંજ વાગશે ને તમે કહેશો તોબા તોબા. સો મોલા બાપા અમને હમણાંથી ચેતાવે છે કે તમો અને શાકરીમ કે છે કે યુ આર બોડી એન્ડ સોલ, પણ સોલ ઇઝ ઇટર્નલ, રિમેમ્બર. તો એનું કામ કરવાનું છે, દુનિયામાં રહીને દીના કામ કરવાનું છે, રાઈટ? સુભાનઅલ્લાહ, So well these are said. all the messages so much. મોલા કે છે એને નથી ખપતું કે એના બચ્ચા, એને ખપે છે કે ઈ ટોપ યુનિવર્સિટીમાં પહોંચે, ઇવન આખરતમાં. એને સાચી એટલું વાત. દુઃખ થાય છે કારણ કે જયારે નૂરમાં નથી પહોંચતા, પણ અમને નથી સમજ પડતી. ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. તમે સહી, બિલકુલ સહી કહી રહ્યા છો. Any other reflections? Any friend would like to come forward? Yes, Naveen, Niamat Saiba, रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है और सीरियसली करना पड़ता है, बिकॉज जब ये मौला के शब्द ऐसे थे कि भाई अगर तुम नहीं चाहो तो मैं फिर ऐसा नहीं बोलूँगा तुमको, तो उसमें इतना दिल को लगती है वो बात कि नहीं मौला बाबा, वी डोंट वांट टू लीव यू, प्लीज हेल्प अस, गाइड अस. और गाइडेंस के लिए we have everything he has given us. The guidance is Bol, Ism, and Ginans, Farmans. So we have to reflect ourselves seriously and come up on that Sirat al-Mustaqim par Mola apne ko raise करावे. Ameen. Yeah, That is, yeah, this is what I need. We all need the reflection seriously. Seriously, yes. Yeah. Yes, I agree. इमाम के शब्द ऐसे हैं कि थप्पड़ मार रहे हैं. हाँ, नहीं, you are right. Yeah. खाली वो शब्द ही आपने जो वो अभी पढ़े किया गुजराती में, तो माय गॉड कि वी इट रियली आई मीन दिल को जाके बात लगी कि नो मौला बापा, forgive our sins and please keep us on the straight path. Ameen. I mean, make us walk. And in my prayers also, अभी तो मैं घबराहट में तो बोलती मौला रेस करा सबको सिरात अल मुस्तकीम पर, फिर इजाजत લે मेरे ख्याल से તમામ ફ્રેન્ડ્સ બધા પોતે પોતે રિફ્લેક્ટ કરે, વિચાર કરે, પોતાની નાડ તપાસે, અને પછી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ કોમેન્ટ હોય. મને ઉમ્મીદ છે કે જે લોકો ફરમાન વાંચે છે એ લોકો કુરાનના સાથે વાંચશે, કુરાનના રેફરન્સીસ લખશે પોતે, કેમ કે એમાં બહુ વધારે કસણી છે અક્કલની, અને એમાં વધારે ફાયદો થશે, કેમ કે આ બધું જે વેપાર આપણે કરી રહ્યા છે, આ વેપાર છે ને, આપણો ઇલ્મનો વેપાર છે, એમાં આપણી ઘણી તરક્કી થશે કે કુરાનના અંદર આપણે ફરમાનનો દાખલો લખીએ, ફરમાનના અંદર આપણે કુરાનનો દાખલો લખીએ, કે આપણે કેવી રીતે લિંકથી લિંક બાંધીએ છીએ અને સમજીએ છીએ. તો મોલા એમાં ઘણો રાજી છે, કેમ કે આ ઇલ્મની વર્ઝિશ છે, અને મોલા એમાં બહુ ખુશ છીએ, કેમ કે આપણે આ ટાઈમ જે છે ઇલ્મ જ્ઞાનમાં નાખીએ છીએ. જ્યારે આપણે ટાઈમ ઇલ્મ જ્ઞાનમાં નાખીએ છીએ તો એની જે સારી સારી રૂહ છે ને, એ રૂહ એમાંથી આપણા અંદર તાકાત બનીને આવે છે, અને પછી આપણે જ્યારે કમજોર પડતા હોય છે ને, તો એ કમજોરી એને મૂકીને એ તાકાત બનીને આપણા હાથ ઝાલે છે, અને આપણે સીધા અને સાચા રસ્તા ઉપર ચલાવે છે. તો આ બહુ મેટર કરે છે કે આપણે
સીધા અને સચ્ચા રસ્તા પર ચાલવા માટે જે આપણને સાથ જોઈએ છે ને, કેમ કે આપણે કમજોર છીએ. તો ઇલ્મ જ્ઞાનની જે કસરતથી જે રૂહ, જે સારી સારી રૂહ, zikરની રૂહ, ઇલ્મની રૂહ, કુરાનની રૂહ, જ્ઞાનની રૂહ, ફરમાનની રૂહ, બધાના અંદર રૂહ છે. જ્યારે રૂહ આપણા અંદર આવે છે તો એ રૂહ આપણને તાકાત બક્ષે છે, અને પછી આપણે જે આપણી વિલ પાવર જે બહુ કમજોર આપણને લાગે છે, કે આપણા પાસે જે છે એ ફ્રી વિલ જે છે, અને એ આપણે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, આપણો ઇખ્તિયાર નથી, કેમ કે શૈતાનની બાજીમાં આવી જઈએ છીએ. તો આપણે આ યાદ રાખવાનું છે કે આ ઇલ્મ જ્ઞાનના અંદર જે રૂહ છે એટલી તાકાતવર છે, એટલી તાકાતવર છે કે આપણો હાથ જાલીને આપણે સીધા રસ્તા ઉપર લઈ જશે. તો ક્યારે પણ એવું એમ નહીં સમજતા કે આ ઇલ્મ જ્ઞાનના, કુરાનના અંદર, ફરમાનના અંદર જે શબ્દ આપણે વાંચીએ છીએ એ તો એવું લાગે છે કે રિપીટેશન છે. હા, રિપીટેશન તો છે, કેમ કે આપણે પોતે ભૂલી જઈએ છીએ, ઘડીને ઘડી ભૂલી જઈએ છીએ. તો યાદ તો આપણે આવે, દેરાવામાં આવે છે, પણ આપણે જ્યારે પોતે સિરિયસલી પોતે નોટબુકમાં લખીને વિચાર કરીને દુઆ માંગીને તોબો કરીએ તો એ આપણી zikr, આપણી ગિરિયાઝારી બની જાય છે, અને ખુદા એમાં રાજી થાય છે. અને બધી રૂહ આપણા અંદર આવીને આપણને હિંમત દે છે, કેમ કે આપણે ઇમામથી હિંમત માંગીએ છીએ કે મોલા તું મારા અંદર હિંમત દે કે હું જે આ વિચાર કરું છું એના ઉપર હું અમલ પણ કરી શકું, જે ઇલ્મ જ્ઞાનમાં હું સાંભળું છું એમાં અમલ પણ કરી શકું. તો ઇમામના તરફથી આપણને એ પછી હિંમત આવશે અને આપણે અમલ કરી શકશું. તો એવું નહીં સમજતા ક્યારે પણ કે આ ચીજ, આ જે વાત કરી એ તો આપણે ખબર છે તો ઓછી છે. એવું નથી. ઇમામના શબ્દ એવા શબ્દ છે કે એમાં ઘણું બધું એમાં આપણા માટે ફાયદો છે. તો એ શબ્દને આપણે આંખ ઉપર, આપણા માથા ઉપર, આપણા દિલ ઉપર લગાવીને એના પર આપણને અમલ કરવાનું છે. અને ઇન્શાલ્લાહ જ્યારે આપણે અમલ કરશું તો આપણે પોતે એનામાં ફાયદો પણ જોઈશું. તો અહીંયા આપણે ખતમ કરીએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. ન્યામત સાહેબા, જી ન્યામત સાહેબા, જેમ હમણાં તમે કીધા ને કે તમે લખવાનું ને બધું કરવાનું, તો મને યાદ આવે છે મોલા બાપા કે છે ને કે અમારા ફરમાન તમે વાંચો, બોલો, લખો, અને મને દુઆએ નૂર યાદ આવે છે કે લાઇટ ઇન માય હેન્ડ, લાઇટ ઇન માય આઈ, સો ઇટ ઇઝ મિક્સિંગ અપ, રાઈટ? ઇટ્સ યસ, યસ, કનેક્ટિંગ. યા તો બધું સાથે, we are connecting the whole circle. યસ. કેમ કે આપણે જ્યારે વાંચીએ છીએ તો આંખના અંદર નૂર આવે છે, કેમ કે આપણે વાંચી રહ્યા છીએ. જ્યારે આપણે જોરથી વાંચીએ છીએ તો આપણા જીભના અંદર નૂર આવે છે, અને આપણા કાનના અંદર આપણે સાંભળીએ છીએ. હાથથી લખીએ છીએ તો એ નૂર આવે છે. તો બધી ચીજોનું કનેક્શન છે. તો કોઈ બી ચીજને આપણે ક્યારે ઓછું ન ગણીએ. આ ચીજ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કોઈ બી ચીજને આપણે ઓછું ન ગણીએ, કેમ કે આપણે નથી ખબર કે કયું આપણું અમલ જે છે ને એને ભાવી જશે અને તરત જ ઉપર પૂગીને આપણું કામ પૂરું કરી નાખશે. હર લમ્હા, હર ઇલ્મ જ્ઞાન zikરના અંદર આપણે એ જ આશા રાખવાની કે મોલા હું પૂરું ફના થઈ જાઉં, આના અંદર ખતમ થઈ જાઉં, નૂરના અંદર નૂર બનીને ફના થઈ જઈએ. તો એવા વિચારથી આપણે લખતા હોય, વાંચતા હોય, સાંભળતા હોય, આ બધી ચીજો નૂરથી ભરપૂર છે. મકસદ છે કે આપણે આપણા અક્કલની કસરત કરીએ. જ્યારે વધારે ને વધારે કસરત અક્કલની કરશું તો એનો ઘણો ફાયદો થશે, ઘણો ફાયદો થશે. તો ઉમ્મીદ છે કે આપણે આ ચીજોને કનેક્ટ કરતા રહીશું, કેમ કે તમે જ્યારે જેટલું વધારે ક્લાસીસમાં સાંભળો છો અને પછી એની નોટ્સ તમે બનાવેલા ત્યાં પાછું એને રિવ્યૂ કરો છો, પાછું સાંભળો છો, તો પોતે તમે કનેક્ટ કરી શકશો. યાસીનબેને કેવા બ્યુટીફુલ તરીકાથી ઇવનિંગનું જે સેશન છે એના સાથે કનેક્ટ કર્યું. તો આ કનેક્શન શું છે? આ પોતાની અક્કલનો વપરાશ છે. અક્કલ જ્યારે ખુલવા માંડે છે તો આપણે પોતે એને લિંક કરી શકીએ છીએ. તો લિંક કરવું ઇલ્મી વર્ઝિશ છે, અકલી વર્ઝિશ છે. પછી જ્યારે આપણે ઇબાદત બેસીએ અને એનાથી આપણે તાકાત મળે તો આપણું ધ્યાન સારું લાગે, તો એ રૂહની વર્ઝિશ થઈ. તો આ બધી એક્સરસાઇઝ આપણે કરીશું ને ત્યારે જ આપણે તાકાતવાળી રૂહ, તાકાતવાળી ઇલ્મવાળી અક્કલ આપણે થઈ શકશું, અને પછી મલાઈક બની શકશું. કેમ કે ઇમામની ચાહત એ છે કે આપણે મલાઈક બનીએ. મલાઈક નથી કે ફિઝિકલી એક્સરસાઇઝ કરવાની છે, આ રૂહને અને અક્કલને આપણે વાળવાનું છે અને એક્સરસાઇઝ કરવાની છે કે આપણે મલાઈક બની જઈએ. તો ઇન્શાલ્લાહ મોલા આપણા પર રાજી છે અને વધારે રાજી થાય અને આપણે મહેનત કરીએ અને ખૂબ આપણા પર આપણે છે ને પોતા પર આપણે પ્રાઉડ કરીએ, આપણે ઇમામને એટલું રાજી કરીએ તો આપણે રૂહાની પહેલવાન બની જાય. આમીન, આમીન. યાલી મદદ, યાલી મદદ. Yali Mother, thank you, Nyamat Saiba. Yali Mother. Thank you. Ahmad Saiba.
नवीन हम्म। साहिबा एंड पार्टिसिपेंट्स मौला सब की नेक उम्मीदें पूरी करे और आमीन। सिरातल मुस्तकीम पर रखे। आमीन। मौला सबकी सेवा कबूल करे, आमीन। आल औलाद की सलामती रखे और आमीन। फैमिली की सलामती हो। आमीन। आमीन। याली मदद, याली मदद माँ, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद, शुक्र मौला, शुक्र याली thank મદદ માં યાલી મદદ કેમ છો? you, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, યાલી શુક્ર મદદ. મૌલા નમ્રતા દે ને સેવા કબૂલ કરે, વધારે હા, કરાવે, હા. હિંમત આપે. થેન્ક યુ વેરી મચ. શુક્ર મોલા શુક્ર. યાલી શુક્ર. મદદ. અલ્લાહ બેલી, અલ્લાહ અલ્લાહ બેલી. યાલી મદદ.